পারবে না? আমাদের নেই ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যাসেসমেন্ট অফ লেফট এন্ড রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশনস ইন অ্যাডাল্ট। আমি আজকে তোমাদের সাথে শুধু আই ডিসকাস অনলি দ্য সিস্টোলিক ফাংশন। ওকে, ডায়াস্টোলিক ফাংশন তো বিরাট বড় চ্যাপ্টার, ওটা নিলে আজকে সময় কভার করা যাবে না, ওটা আরেকদিন নিব। কিন্তু এটা আপাতত আর ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন মনে তোমাদের হয়েছে না, কেউ নিচে মনে হয়। ওকে, তাহলে এটা হলো ফার্স্ট উই স্টার্ট উইথ এলভি সিস্টোলিক ফাংশন। আচ্ছা, যদি তোমরা আমাকে শুনতে না পাও তাহলে কিন্তু তোমরা আমাকে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করবা, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, এলভি সিস্টোলিক ফাংশন। LV systolic function, this is the most essential component of cardiology practice. Most frequently asked investigations. ECHO has a wonderful track record for assessing LV systolic function. It forms basis of diagnosis, prognosis, and treatment, medication, devices, and surgery. Imaging modalities used to assess LV systolic function. We know that we have 2D echocardiography, contrast echocardiography, 3D echocardiography. Then comes radionuclide ventriculography, MRI, SPECT, cardiac CT, and contrast cine ventriculogram or catheterization. Echocardiographic variables of LV systolic function are global and regional. So global LV systolic function we can measure by ejection fraction. Then there are some other modalities like EPSS, then MAPC, MPI, DP by DT, then myocardial contrast imaging, and 3D echo. And there is regional wall motion systolic LV systolic function. First come the ejection fraction. So this is the most used and asked parameters by the surgeons, and everything about the patient's prognosis and everything depends on this ejection fraction. So it's a magic word. So there are visual eyeballing methods, then a mode guided EF, that is TCODS, but was used and also been used still nowadays by the cardiologists, but nowadays these are not recommended at all, TCODS. Now, another one is biplane modified Simpson method. So this is the nowadays it is the recommended methods for measuring the ejection fraction by all the guidelines, as well as American and European guidelines. So first come the eyeball estimation. So this is a method used by a very experienced operator. I do measure the eyeball estimate. I do measure eyeball, but at the same time, I also measure by modified Simpson method. So the limitations are it's not ideal for follow-up and therapeutic strategies. Underestimates ejection fraction by 8.4%. It is subjective, experience dependent, and reasonable for daily working. So advantages of visual eyeballing assessment, that is, it is accurate in experienced hand, useful even when bad imaging quality, not time consuming. And disadvantages are there are significant inter-observer variability and a range of values of EF, not a single number, and not useful if LV volumes are also visual eyeballing. কথা শোনা যাচ্ছে? Fine. Hello. জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ার। Okay. So visual eyeballing assessment কিভাবে করব? So if systolic function normal হচ্ছে more than 55%. And যদি if the systolic function is very poor, it is less than 30, আমরা ধরি। And if hypokinesia of a whole ventricular wall and normokinesia or hyperkinesia of other wall segments, that is ejection fraction is 40%. That is একটা wall যদি তোমার hypokinesia হয়, other wall যদি normokinesis or hyperkinesia হয়, তাহলে
তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন ইজ অ্যাবাউট 40%. এখন এই একটা হাইপোকিনেসিয়া অফ এ হোল ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল, তার সাথে যদি আদার ওয়ালে আরেকটা থাকে, হাইপোকিনেসিয়া থাকে, the ejection fraction will be gone down by 35%. আর এপিক্যাল হাইপোকিনেসিয়া যদি থাকে, যদি আদার ওয়াল সব ভালো, এপেক্সে হাইপোকিনেসিয়া আছে, the ejection fraction is 40 to 45%. So it is a one kind of method for measuring the visual eyeball assessment. And the T-codes no longer employed. You know that it has information of contractility of a single line and causes overestimation or underestimation. And in case of angulated or oblique IVS, overestimation of the two LV internal dimensions, and functions based mainly on contraction of the basal segments. Karon, we put our cursors on the tip of the mitral valve level in parasternal long axis view. এখন এখানে কি হয় যে বেসাল দিকটা তুমি দেখতেছো, কিন্তু দেখা গেল যার distal mid or basal segment অথবা তার mid or apical part of segments are hypokinetic, তাহলে কি হবে, আমার overestimation of the ejection fraction হবে. সো এইখানে এখন যেটা বলা হয় যে for parasternal long axis view, যেখানে আমরা tip of the mitral valve কাটসার ফেলে যেটা দেখি, we can assess the dimensions. So LVIDD we can measure from this view. Now comes the biplane modified Simpson method. So ekhane ki hoy, the length of LV is divided into equal size segments and area of the each segment is calculated and the volume segment calculated. So volume of all the segments added and give the LV volume. So the difficulties is segmental volume difficult to calculate, 3D, sometimes 3D also required. So this is the summation of all the segments. Calculation is done by 2-chamber, 4-chamber in systole and diastole. So it has to be gated on ECG. ECG gate na korle systole diastole বোঝা সম্ভব না, ঠিক আছে? So trace করে যাবে 2-chamber এ, trace করে যাবে whole ventricle, then systole, আর এদিকে 4-chamber, দুটাই এই যে 2-chamber, 4-chamber, it is systole, it is diastole. So machine will calculate it for you. There were some difficulties if you take the foreshortening like that. So X has to be clearly like this. And see here, biplane Simpson method. It is, I think, diastole and it is systole. Summation is, see the ejection fraction and normal regions and the CVRT partition cutoff values for to derive ejection fraction. So it is, we know that male and female is different. So here only in this case females are getting advantage that the ejection fraction cutoff value is 53. Otherwise everywhere female is down than men. So here only the cutoff value is 54 normal range, and in case of male normal range 52. So 51. So if it is 51 in male, that is the mildly abnormal, then 30 to 40 moderately, less than 30 severe. So same case as female, moderate and severe same, but only mildly abnormal is in female range is cutoff value is 53 and male is 51. So this is some limitations of ejection fraction. So where operator dependent and high inter and intra-observer variabilities and poor endocardial delineation, especially lateral wall and 4-chamber view and anterior wall is 2-chamber view. So even there is critically ill patients, we cannot position the patient. It's very difficult to delineate the endocardial borders. Then the obese patient, it is very difficult. Obese patient, it is very difficult. COPD, then chest deformities and atrial fibrillation. Please now. Now comes the endpoint septal separation. So EPSS is very easy. আর এটা হচ্ছে করতে আসলে কোনো সমস্যা নাই। কেমন? It is measured from, দেখো here, the wave
to the septum. So this is the measurement. And Amount है, please একটু কথাটা আপনি ভিতরে গিয়ে বলেন। টিভি বন্ধ, আস নিচ্ছি যে। The separation is measured as distance between E point of the mitral valve to the corresponding synchronous interventricular septum. So normal values is less than 7 millimeter. See here, E to S. It is taken M-mode view, but mitral E point septal separation cannot be used when mitral valve motion is restricted by valve stenosis. In this setting, the measurement does not reflect left ventricular dilatation and systolic distance. So, MS ক্ষেত্রে তারপর dilated cardiomyopathy ক্ষেত্রে একটু আচ্ছা, simple and rapid, independent of image quality, and limitations are single point study, not applicable in mitral stenosis, MR, AR. If there is asymmetrical septal hypertrophy, overestimates the EF, and in case of segment septum. So correlations of ejection fraction ranges values measured by MRI and EPSS distance. So see, if normally 7 millimeter, if less than 7, EPSS is less than 7 is the cutoff value. So normal 7.4, 8.9, low normal. The ejection fraction is 55. It's a normal quite. Mild holo 9 if the cutoff value is 9 to 13. The ejection fraction 40, and moderate systolic dysfunction, so 14. And severe if it is more than 17. So if it is more than 17, less than 30 ejection fraction. Okay, so now come the MAPCs. You know, all know this TAPC, that is tricuspid annular plane excursion, systolic excursion. So it's same, it is similar as mitral valve, mitral annular plane. So here, average normal value is 12 to 15, in more than 10, more in lateral and inferior walls, lower the MAPC, poorer the LV ejection fraction. If the MAPC is less than 7, ejection fraction is about 30%. So it is easily obtainable, accurate and reproducible, clinically useful measure of global LV systolic function, and its limitation is if there is regional motion abnormalities, MAPC will be lower, and it measures only the longitudinal function. So how do you measure MAPC? Here, lateral annulus, we put a cursor in the lateral mitral annulus, and it is measured from the lowest point to end diastole to end systole. And see here the MAPC is lower. MPI, you know that MPI, myocardial performance index, it is similar as the right side and left side. So it represents the global ventricular function, but we don't measure it. We only measure these things in case of any research purpose. Independent predictors of prognosis, not dependent of heart rate, blood pressure, and imaging quality. Increase here, MPI, if it is increased, so the LV function. Everywhere the parameter decreases, the less the ejection fraction, less the LV dysfunction, lesser the LV function. Sorry, not the function, lesser the LV function. But here, if it is more than 0.35, so there is LV dysfunction. Measured by Doppler assessment and as well as PI. So actually it is the measure of timing, that is isomolometric contraction time, relaxation time. So these isomolometric contraction time and relaxation time divided by ET. How you measure the ET? So you put a cursor on the mitral valve, tip of the mitral valve, you get the EA features or EA, and this is the
total length. Total time length. It includes isovolumetric contraction time, isovolumetric relaxation time, and the ejection. So how you get the ejection time? You put a Doppler cursor pulse wave on the aortic valve level. So here, what you do, take a cursor, you put it in between the aortic valve and the mitral valve level. So there you get the mitral valve Doppler and as well as the aortic valve Doppler. I'll show you later. But here, how you calculate is the ejection time, isolated contraction time, isolated contraction time, isolated relaxation time, and is divided by ejection time. See here, put a cursor in between the aortic valve and here the cursor is placed in between the mitral and the aortic valve. So here, see that this is the aortic valve, aortic Doppler, and this is the mitral Doppler. So see, here is the total time, and this is the ejection time. And there is now another one is TDI. So it's a velocity data obtained even if imaging is bad. Normally values at lateral and inferior are more than septal annulus. Here the S velocity. We measured the S velocity. So it is less than 7 correlate with the ejection fraction less than 45. I'll show you how you measure it. I think it's here. See, I think the picture is mistakenly placed here. So you take the pulse wave, you put it on the lateral annulus, and then started the TDI. There is another button in the machine that is written TDI, and you press that button, so it will start taking the TDI parameters. So it is the systolic wave, and it is the E prime and A prime. So here we take the systolic wave, that is the S wave. So we measure the velocity of the S wave in TDI, and less than 7 in all. You could take the TDI velocities of all the walls. That means in the 4-chamber view, you get the lateral wall and the medial septal wall. In 2-chamber, you get the anterior wall and posterior wall, and anterior and inferior wall. In 3-chamber view, you get the anteroseptal and posterior wall. So you can take every TDI S wave in all the annulus, but it is time consuming. So we take only the lateral annulus in 4-chamber view. And if it is less than 7, so the ejection fraction is gone down. The cutoff value is, I think, 7. So here, dP by dt, I won't go through this. For this, you need to have mitral regurgitation. So normal values for dP dt, I won't go. And then comes the regional wall motion abnormalities. So see here how you measure, how you understand there is normokinesia, hypokinesia, akinesia, dyskinesia. So there are some thickening, not the thinning, but the thickening. You understand, but regional wall motion assessment is by the thickening. So the normokinesia, if the thickening of the ventricles regionally is more than 50% thickening, so this is normokinesia. So where it is 20 to 50% thickening, that means that the thickening has a bit reduced. So that is the hypokinesia. And akinesia less than 10% thickening. Dyskinesia, thinning and bulging. And aneurysm is diastolic outpouching. Here, see, normal. So akinesia is that less than 10% thickening when it contracts. Hypokinesia here, and dyskinesia when it contracts, it goes to the opposite side.
And the segmental analysis you have to know, because it is important for the segmental analysis is important for the territory of the coronary supply. So which of the territory supplies the LAD and LCX and the RCA? See, here, if you take short axis, so parasternal long axis view, this is the short axis view and port chamber view. See, here, septum is, see the anteroseptal wall, anterior, then lateral wall, then it used to be tell that the inferolateral and inferior. So, and is divided into inferior septum. So, যদি বেসিক্যালি খুব মানে আমরা সহজভাবে মনে করতাম সালপাই, সো কি septum. So inferior septum and anterior septum. Hello? Can you mute, please? Can you mute yourself? So, this is anterior, then sulpi. You need to remember sulpi. So septum, anterior, lateral, and nowadays posterior is known as the inferolateral or inferior. So inferolateral, that is posterior, sulpi, and this is inferior. So inferior, the inferior and inferior septum. So this is called sulpi. Septum, anterior, lateral, posterior, inferior. So this is the wall. So you take it in the basal, you take it in the apex, or you take it in the mid. So this is in the short axis, and this is four chamber view. You all know here. This is septum, four chamber view. This is lateral or anterolateral. And if you take two chamber view, as I told you, this is the anterior wall, this is the inferior wall. When you do echo, you have to see all these walls. Otherwise, you cannot delineate which wall is hypokinetic or akinetic, and you have to mention every wall. Then this is three chamber view. So here is anteroseptal and posterior. Nowadays, it is known as inferolateral. So these are the walls you have to see, because the territory of coronaries depends on this wall, and they supply like this. So here, the anterolateral. So it is so septum. Suppose the septum. So septum is supplied by LAD from mid, and here anterolateral wall is supplied by LCX. This is the gross, and then anterior and inferior. Here, anterior wall up to this covering the apex of the inferior wall, supplied by, this is LAD, and the rest of the inferior wall supplied by RCA. There is three chamber view. So anterior septal wall is supplied by up to apex, and inferior lateral wall here up to, so it is by LAD, and rest of the wall, that is posterior wall, is supplied by L6 or RCA. It depending on the dominance of the L6 and LAD. So this is roughly about the segmental. So this is the cycle of events. So perfusion. So here the perfusion defects. So first it comes myocardial contrast imaging. You know the perfusion defect. Then diastolic failure, diastolic abnormalities comes then afterwards, and then comes the systolic wall motion. So the ECG changes. Nowadays, we used to do ECG, that is exercise tolerance test. It is no more done in the rest of the, even I have seen in India, they do the not the আমরা যেটা বলি ETT, so exercise tolerance test only by ECG করে না, ওরা they do it by seeing the echo. So এটাকে আমরা যেটা stress echo বলি, so ওরা they do it stress echo because echo finding comes earlier than the ECG finding. So patient যখন হাঁটে তার আগে baseline ওরা একটা echo নিয়ে নেয়, then patient কে হাঁটায় আবার echo করে সাথে সাথে, তো পাশাপাশি মেশিনটা পাশাপাশি আছে, যেমন ETT মেশিনটা পাশাপাশি ওরা ওই স্ট্রেস দেয়
করে আবার শোয় করে দেখে, তখন they see the regional valgus abnormalities, they see the MR, they see the tricuspid regurgitation দিয়ে তার PSP দেখে, হ্যাঁ, এগুলি দেখা হয়। সো এভরিওয়্যার ইট ইজ এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট ইজ মানে রিপ্লেসড বাই দ্য স্ট্রেস ইকো। আর যখন পেশেন্ট হাঁটতে পারে না তখন ওরা ডুওডামিন করে স্ট্রেস ইকোটা। আচ্ছা, so study of regional valve motion abnormalities are the hallmark of ischemia. Diagnosis of coronary artery disease, as I told you, isolated or associated. Mandatory during all adult echo exams and lot of inter-observer variability. As I described you the territories or coronary territories as well, this is also distributed here, see. So take home message. So, employ methods you are more conversant with, and LV systolic function are a vital component in the assessment, prognosis, and management of various cardiac disorders. Significant role in critical care units. Employ the other methods in poor imaging. Every method has some limitations. As such, do not rely on one method. বাট আমরা কিন্তু ট্রিকস করেই ছেড়ে দিই, তাই না? ট্রিকস করাটা আসলে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোথাও গাইডলাইনে এটা বলে না। সো হিয়ার দ্য ফর ডে টু ডে প্র্যাকটিস, সো হোয়াট উই ক্যান ডু, যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা পেশেন্টটা তোমার মনে হচ্ছে যে এটার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম, সো তুমি কি চট করে ইপিএসএসটা করা কিন্তু কোনো কঠিন না, হ্যাঁ। মাইট্রাল ভালভের উপর টিপলেট ফেলাই, তারপর এন্ড পয়েন্ট সেপ্টাল সেপারেশন নিয়ে নিলাম। আর ম্যাপসি অলসো এ ভেরি ইজি মেথড, জাস্ট কাটসারটা ল্যাটারাল অ্যানুলাসে ফেলালেই হবে। So it is more than 12. আচ্ছা, এটা সব বলে তাই, কিন্তু শুধুমাত্র তোমার ইয়েতে 9.5, তোমার সব বলে এটা 12-র উপর কিন্তু ধরা হয় যখন 8-এর নিচে নামে, এইগুলিকে বলা হয় রিডিউস তোমার ম্যাপসি, কিন্তু এক্সেপ্ট ট্যাপসি কিন্তু সরি এটা 12-র উপর হলো কি নর্মাল, লেস দেন 12 ইজ নর্মাল। And কিন্তু আবার ট্যাপসির ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ট্রাইকাসপিড অ্যানুলার এক্সকারশন ভেলোসিটির ক্ষেত্রে কিন্তু 17 ধরা হয়। আচ্ছা, তারপর ভিজুয়াল এস্টিমেশন অর মডিফাইড সিম্পসন, যেটা জানো এমপিআই আমরা সাধারণত রিসার্চ পারপাসে করা হয়। টিডিআই ইজ এ ভেরি সিম্পল মেথড, তুমি জাস্ট ল্যাটারাল ওয়ালের উপর ফেলাই এসওয়েভটা মাপবা, হ্যাঁ। তারপর যখন এটা সন্দেহ হবে যে ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা কম, তখন তুমি এইসব মেথড ইউজ করতে পারো। ডিপি বাই ডিটিটা আমি করি না এবং এটা আসলে করা হয় না। Finally, have courage to report could not be visualized. No shortcut to experience. All of us realize no perfect way to assess systolic function. So, এটা হলো, তোমরা কি চাও আরভি ফাংশন একটু শর্টকাট বলবো নাকি শেষ? আরভি ফাংশনে যাব? হ্যাঁ, আরভি ফাংশন, ওকে। আরবি ফাংশনটা কিছু না, এটা আমরা কোথায় কোথায় দেখি, জাস্ট এটা তোমরা জানো সব। এটা প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিস ভিউতে দেখি, আর এটাকে বলা হয় কি প্যারাস্টার্নাল আরবিওটি ভিউ। এটা তোমার কেমনে নাও হয় জানো? আর ইনফ্লো ভিউ, এই তিনটা ভিউ কিন্তু প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিসে। এটা হচ্ছে তোমার তোমার আচ্ছা, তুমি যখন কাটসারটা বসাবা প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিসের জন্য কোথায় বসাবা একজন বলো? হ্যাঁ, কোথায় বসাবা? কোথায় বসাবা? কত স্পেসে বসাবা প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিস? একজন বলো, নাহলে তুমি কিছু বুঝতেছি না। ম্যাডাম, টিপ অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ। আরে না, প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিসে কত নাম্বার স্পেসে তুমি বসাচ্ছ কাটসার? ম্যাডাম ফোর্থ ইন্টারকোট লেফট, ফোর্থ ইন্টারকোট স্পেস বসাচ্ছ। তারপর তাহলে তুমি পাচ্ছ এটা প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিস। সো হোয়াট ইউ ডু when taking a RBOT view? RBOT view নাও তোমরা, জাস্ট tilt the probe. tilt বুঝো তো? মানে এখানে কিন্তু কয়েকটা আছে, একটা হচ্ছে রোটেশনটা হচ্ছে ঘোরানো, আর টিল্ট মানে একটু উপর দিকে নেওয়া। আপার টিল্ট করলে কিন্তু RBOT ভিউ আসে, লোয়ার টিল্ট করলে
আরভিও, এটাকে বলা হয় ইনফ্লো ভিউ। ঠিক আছে, এই তিনটা ভিউ কিন্তু প্র্যাকটিস করবা। এই তিনটা ভিউ দিয়ে অনেক কিছু দেখা যায়, বুঝতে পারছো? সো আমি কেন এইসব ভিউ গুলি তোমার লাগবে ফর রাইট সাইডেড অ্যাসেসমেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কি শর্ট এক্সিস এটা তোমরা জানো, এট দ্য লেভেল অফ দ্য গ্রেট ভেসেল, দেন মাইট্রাল বাল্ব এন্ড ক্যাপিলারি মাসল লেভেল। ফোর চেম্বার ভিউ, এটা আমরা সবাই নেই, এই ভিউটা নেই না। এটা কি ভিউ? এটা ফোকাস ভিউ। এটা কিন্তু আমি গাইডলাইন বলতেছি 2000, এটা তোমার আমেরিকা এসএসসি গাইডলাইন। একটু পরে কথা বলো না, ক্লাস নিচ্ছি না। So this is the focus view, RV focus view. So focus view কেমনে নিব? এটাকে তুমি ফোর চেম্বার ভিউ নিচ্ছ যখন তুমি পুটিং দ্য ইওর প্রোব কোথায়, এট দ্য এপেক্স, তাই না? আর প্রোবের ডিরেকশন কোন দিকে থাকে বলো তো, একজন বলো। প্রোবের ডিরেকশন, ওই যে তোমার কাটসারের ডিরেকশন কোন দিকে? ল্যাটারালি, তাই না? লেফট আর্মের দিকে থাকে, তাই তো? এখন এটাকে তুমি যদি একটু রোটেশন করো, ইয়েটাকে রোটেশন করে একটু যদি উপর দিকে নাও, তাহলে তুমি সুন্দর এই আরবি ফোকাস ভিউটা পাবা। আরবি ফোকাস ভিউ এত কথা বলতেছি কেন? আরবি ফোকাস ভিউ ইজ রিকোয়ার্ড ফর মেজারিং দ্য আরএ এন্ড আরবি। ঠিক আছে, সো আরবি ফোকাস ভিউ তোমাকে নিতে হবে, না হলে তোমার এগুলিতে তোমার মানে মেজারমেন্ট গুলি এরনিয়াস আসে। সো আরবি ফোকাস ভিউ রিকোয়ারমেন্ট ফর অল্টারনেটিভ টু এপিক্যাল ফোর্থ চেম্বার টু মেজার দ্য আরবি ডাইমেনশনস। ঠিক আছে, এন্ড আরেকটা ভিউ নেই কি, এটাকে কি হয়, এটা কি ভিউ বলো, এটা কি ভিউ? সাবকোস্টাল ভিউ। কেন নিতাছি? এখানে কিন্তু এই যে মেজারমেন্ট অফ দা আরবি ওয়াল, ফ্রি ওয়াল, হ্যাঁ, এই ভিউতে নেওয়া হয়। এখন আমরা অ্যাট্রিয়ামে কিভাবে নিব? আমরা আরএ ডাইমেনশন নিব। ঠিক আছে, এখানে দুইটা অ্যাক্সিসে নেওয়া হয়, কি মেজর অ্যাক্সিস এন্ড মাইনর অ্যাক্সিস। দেখো কি করলাম, এইটা মানে তোমার এই ইয়ের নিচে কি বলে, ভালভের অ্যানুলাসের মধ্যে একটা লাইন টানা হয়। ঠিক আছে, এই লাইনের মিড বরাবর একটা লাইন তুমি পারপেন্ডিকুলার টু দা ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম টানবা। ঠিক আছে, দেন মিড পয়েন্ট অফ দিস তুমি আরেকটা লাইন টানবা। সো দিস ইজ দা মেজর ডাইমেনশন এন্ড দিস ইজ দা মাইনর ডাইমেনশন। বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? তাহলে প্রথমে একটা ইয়ে নিয়ে নিলাম, অ্যানুলার টু অ্যানুলার একটা লাইন টানবা, মিড বরাবর যে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা টানলা টু দা আইএস, দ্যাট ইজ দা মেজর ডাইমেনশনের কাট অফ ভ্যালু 53 আর মাইনর 44। ঠিক আছে, আরে হয়ে গেল। আরে এরিয়াও নিতে পারো, আর এরিয়াটা কি ট্রেস করে নিবা। এটার এরিয়া হচ্ছে 18 সেন্টিমিটার হচ্ছে কাট অফ ভ্যালু। তারপর ভেন্ট্রিকুলার তোমাদের বলছি কি করবা, এই যে এখন নেওয়া হয় কি, এই যে একটা অ্যানুলার প্লেনে একটা টানলা, এটার বরাবর একটা টানলা, এই মিড লেন একটা টানলা, দিস ইজ দা বেজাল। আর এটাকে নাম বলা হয় যে, এটা এরকম নাম হয় যে এই যে বেজাল 1/3 অফ দা সেগমেন্টে তুমি একটা লাইন টানলা, ইট ইজ দা বেজাল ভ্যালু। আর ক্যাপিলারি মাসল লেভেলে যেটা টানতেছো সেটা মিড। এখন লংজিটিউডিনাল যেটা RV3 যেটা ওটা ধরা হয় না কেন? প্লিজ কল মি। ছিল আর একটা ছিল, এটা তো মিস্টেক, এটা টাস্ক। মাঝখানে কেউ কথা বলতেছে, মিউট করো। তাহলে এখানে হচ্ছে আরবিওটি মেজারমেন্ট আমরা কোথায় নেই? প্যারাসোনাল লং এক্সিসে এখানে একটা নিলাম, আর শর্ট এক্সিসে এখানে একটা নিব। এই যে এটা হচ্ছে কোথা থেকে? শর্ট এক্সিস ভিউ মেজারমেন্ট হিয়ার ফ্রম অ্যাওরটিক ভালভের অ্যান্টেরিয়র অ্যাওরটিক ওয়াল থেকে, অ্যাওরটিক ওয়াল থেকে টুয়ার্ডস, এটা হচ্ছে কি আরবিওটি। হ্যাঁ, এটা একটা নিলাম, আর এদিকে একটা নিতেছি বিফোর দা পালমোনারি ভালভ। So this is the RVOT proximal, this is the RVT proximal, this is the distal. So cutoff value আমি মনে রাখি কি, একটা হচ্ছে 33 proximal আর distal হচ্ছে গিয়ে 27। and thickness তোমাদের বলছি যে এটা না হয় শর্ট এক্সিস ভিউতে, এখানে হচ্ছে সাবকোস্টাল ভিউতে। আচ্ছা, আর সিস্টোলিক ফাংশনের জন্য কি কি নেই তোমাদের একটা কয়েকটা কথা। ট্যাপসি,
এটা আগের মতোই ম্যাপসি যেভাবে দেখালাম, এটা এমমোড কার্সার ফেলবা এই যে ইয়ের উপর, অ্যানুলাসের উপর, তারপরে মেজার করবা সিমিলার দ্যাট ম্যাপসি। তারপর নিব কি ফ্যাক্ট। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ফ্যাক্টটা করতে হলে কি করতে হয়, সিস্টল আর ডায়াস্টলে এই ট্রেস করতে হয় এন্ডোকার্ডিয়াল বর্ডার। তাহলে কি হয়, এটা ডাইমেনশন ইন ডায়াস্টলিক এরিয়া না, it will area divided by in systolic area divided by end diastolic area into 100. So more than 35 is normal, less than that is abnormal. এই যে ফ্যাক্ট দেখো, এটা নিচে ডায়াস্টল সিস্টল এরিয়া মেজার করে। আর এসপেপ যেটা আমি বললাম, এখানে ল্যাটারাল ওয়ালের উপর কাটসার ফেলে টিডিআই দিয়ে এই এসপেপটা নেওয়া হয়। এই যে বলছি না 9.5 এর উপর নরমাল। এখানে আইএমপি যাব না। সো আপ টু দিস ডায়াস্টলিক ফাংশন যাব না। 3D দিয়ে অ্যাসেস করা ইজ ইজিয়ার। আর স্ট্রেইন, এখন তো স্ট্রেইনের যুগ। সো আরেকদিন কথা বলবো, তাই না? সো দিস ইজ দ্য মোটামুটি আরবি অ্যান্ড এলবি ফাংশন। সিস্টলিকটাই বললাম তোমাদের, ডায়াস্টলিক তো আরো আরেকটা আলাদা চ্যাপ্টার। এখানে হচ্ছে though neglected, RV function assessment is very important for the diagnosis and prognosis of many cardiac and pulmonary diseases. Pulmonary hypertension and RV dysfunction associated with increased mortality in heart failure, COPD, and interstitial lung disease. Proper assessment of RV function is an art. We have to give proper attention in this regard. So thank you. আচ্ছা, এখন তোমরা বলো, কিছু কথাবার্তা বলো, তারপরেই করি। তোমাদের তো কারো ইয়ে নাই, চেহারা নাই। কে আছো? অনন্যা, কথা বলো একজন। সবাই চেহারা ঝুলে চলে গেছো নাকি? আনমিউট করো যে আছো। কথা বলো, আমি বুঝবো কেমনে আছো। কে আছো? নুরুন নবী আছো? মারু কে আছো? চেহারা দেখাও। জাহিদ আছো না? জি ম্যাডাম, আছি ম্যাডাম। কে আছো কথা দেখাও। নাকি ইয়ে অনলাইন খুলে চলে গেছো? না ম্যাডাম, আছি ম্যাডাম। আচ্ছা, সবাই আনমিউট করো, আনমিউট ইয়োরসেলফ সবাই। জি আনমিউট করো সবাই, যে যে আছো আনমিউট করো। আর যে কেউ যদি চেহারা ঝুলাই চলে গেছো তারে কিন্তু আমি অ্যাবসেন্ট করবো। বলো। কামাল হোসেন ম্যাডাম। না, কামাল হোসেন আনমিউট ইয়োরসেলফ। জি ম্যাডাম, আমি আনমিউট করেছি ম্যাডাম। ক্লাসটা অনেক ভালো লেগেছে ম্যাডাম, অনেক ইফেক্টিভ ছিল। আমি চেহারা দেখি না, তুমি তো ইয়ে চেহারা দেখাও। কই দেখি না তো, তোমরা কি নতুন আসছো? ম্যাডাম আমি ওসমানী থেকে, সিলেট। কি ওসমানী থেকে, সিলেট থেকে কথা বলতেছো? জি ম্যাডাম। আতিক ফেজে না স্যার, আমি এমডি থিসিস পড়ে আছি ম্যাডাম। আতিক আতিক আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। চেহারা দেখাও, চেহারা দেখাও। জি ম্যাম। আমার সাথে রাফি আছে, রাফি আসে নাই? আচ্ছা, ওদের তো আজকে ক্লাস না। আরাফাত, আরাফাত আরাফাত জুবায়ের, ডাক্তার নাবিদা, কেউ নাই। আমি আজকে আচ্ছা। আতিক, তুমি কি ফেজ এ? জি ম্যাম, আমি ফেজে ম্যাম। আচ্ছা, কনক জ্যোতি। আচ্ছা বলো, তোমাদের কোনো কোশ্চেন টোশ্চেন থাকলে বলো। এগুলি তো একটা এভাবে আমি বলে যাবো, তুমি শুনবা, তা কি হয়? অনন্যা তুমি কোথায়? মিউট।
ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম অনন্যা ম্যাডাম। আনমিউট করো। ডাক্তার জাবের, unmute yourself. Maruf, ম্যাডাম Maruf, unmute yourself. অনন্যা অনন্যা আনমিউট করো। হ্যাঁ, অনন্যা কি খবর? ভালো আছো অনন্যা? তোমার সাউন্ড কোথায়? আমরা ইজেকশন ফ্র্যাকশন মেজার করি ম্যাডাম একটা সিঙ্গেল প্লেনে ম্যাডাম ওয়ানলি ইন 4 চেম্বার ভিউ অথবা 2 চেম্বার ভিউয়ে কি ম্যাডাম দুটাই নিতে হবে, দুটাই নিতে হবে ম্যাডাম 4 চেম্বার 2 চেম্বার দুটোই নিব ম্যাডাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটোই নিতে হবে। এটা কিন্তু অভ্যাসের ব্যাপার, করতে দেখবা যে সময় লাগে না। এটা তুমি যেটা করতে পারো, যদি সময়ের স্বল্পতা থাকে, এখন দেখুন কোভিড আমলে আমরা তো পেশেন্টের কাছে যাইতে পারি না, তাই না? তাহলে কি করবা, একটা মুভিং ক্লিপ নিবা, মুভিং ক্লিপ নিয়ে 4 চেম্বার আর 2 চেম্বার রেখে দিবা, বুঝতে পারছো? পেশেন্ট চলে যাবে, তখন তুমি কি করবা, মুভিং ক্লিপটাকে ফ্রিজ করবা, একবার সিস্টলে নিয়ে করবা, একবার ডায়াস্টলে নিয়ে করবা। সো মেশিন উইল ক্যালকুলেট ইট ফর ইউ, বুঝতে পারছো? তাহলে কিন্তু প্রত্যেকবার পেশেন্টের সাথে, বাট যখন তুমি তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে ওয়েল ডেলিনিয়েটেড থাকতে হবে এন্ডোকার্ডিয়াল বর্ডার গুলো। হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে চট করে তুমি কিন্তু পেশেন্ট চলে যাওয়ার পরও তুমি মেজার করতে পারবা এই ইয়েটা। ম্যাডাম আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি আমরা এন্ডোকার্ডিয়াল বর্ডার মোড 2 আর মোড যদি দেখতে না পারি ম্যাডাম, তাহলে আমরা কিভাবে ম্যাডাম ওটাকে আমরা টেস্ট করব ম্যাডাম? কোনো টেকনিক আছে কিনা ম্যাডাম? হ্যাঁ অবশ্যই আছে, শুনো, এগুলি টেকনিক আছে। তোমাকে প্রথমে ওয়েল ভিজুয়ালাইজ না করলে সিমসন মেথডে ভালো আসবে না। ওয়েল ভিজুয়ালাইজ করার জন্য তোমার ওই যে ইয়েটা আবার এপিক্যাল ফরশর্টেনিং করা যাবে না, এই জন্য তোমাকে যখন কাটসাটা ধরতে হবে, তুমি এপেক্স করলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু গো ল্যাটারাল। হ্যাঁ, একটু ল্যাটারাল যাবা, পেশেন্ট তো কাত হয়ে থাকবে, তুমি আরেকটু তুমি নিচের দিকে যাবা, গেলে তুমি দেখবা যে আস্তে আস্তে তুমি মানে তোমাকে এটা ওয়েল ভিজুয়ালাইজ না করলে তুমি এই সিমসন মেথডে নেওয়া ডিফিকাল্ট, বুঝতে পারছো? কারণ তোমাকে এন্ডোকার্ডিয়াল বর্ডার ওয়েল ডেলিমিটেড হইতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি ট্রেস করবা কেমনে, তাই না? ইট ইজ এ ম্যাটার অফ এক্সপিরিয়েন্স এন্ড তোমার 4 চেম্বার। অনেক সময় অনেক ওবেস পেশেন্টেরও কিন্তু 4 চেম্বার ভালো আসে। জি জি ম্যাডাম। এনিবডি এনি কোশ্চেন? খায়রুল কবির, আনমিউট ইয়োরসেলফ। বুঝে গেছো? জন্য বেস্ট ওয়ে অফ অ্যাসেসমেন্টটা কোনটা, তাহলে ম্যাডাম আমাদের অ্যানসার কি হবে? আচ্ছা শোনো, এটা তো বলছে না যে এটা তুমি একটা বেস্ট মেথড বলে আসলে তো কোনো কথা নাই। হ্যাঁ, তোমাকে এটা একটা সাপ্লিমেন্ট করে আরেকটাকে, তাই না? তবে এখন টিকজ যেটা আমরা করি, ওই যে মোট ফেলাই যেটা করি টিকজ মেথড, ওইটা কিন্তু এখন অবসলিট হয়ে গেছে। সো এটা তোমার ইট ইজ এ মানে টোটাল একটা কম্প্রিহেন্সিভ, প্রত্যেকটা মানে তুমি তোমার যদি সন্দেহ হয়, এটা কিন্তু মানে যদি পেশেন্টের নর্মাল ইজেকশন ফ্র্যাকশন থাকে, হ্যাঁ, তুমি আই বলে দেখতেছো, এটা ডাজন্ট ম্যাটার, আমরা কিন্তু তখন টিকজ করে দিই। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখনো টিকজ করে দিই, এর নর্মাল ইয়েতে ইজেকশন ফ্র্যাকশনে কোনো সমস্যা নাই। সমস্যা হচ্ছে যখন তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম, কি করবো তখন আমরা চেষ্টা করবো, উইল ট্রাই টু টেক সিমসন মেথড। হ্যাঁ, এখন তারপরও যদি তোমার আইবলিং সিমসন মেথড, আর ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে কিন্তু এস ওয়েব দিয়ে করা যায়। হ্যাঁ, তারপরে ম্যাপসি দিয়ে করা যায়, এগুলি করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। এবং আর একটা জিনিস তোমাকে ডেলিনিয়েট করে দিতে হবে, যেটা কি বলে, ওই যে তোমার ওয়াল গুলো, এগুলি যখন তুমি রিপোর্ট করবা, শুধু বলে দিলে হবে না একটা ওয়াল চেম্বার থেকে, প্রত্যেকটা মানে ওয়াল তোমাকে দেখতে হবে, 4 চেম্বার, 2 চেম্বার, 3 চেম্বার, এবং স্পেসিফিকলি লিখে দিতে হবে যে কোন ওয়ালে তোমার কোন জায়গা মিড। এটা তিনটা, এক একটা ওয়ালে 3টা করে ইয়ে থাকে, তাই না, সেগমেন্ট থাকে, একটা মিড, একটা এপিকাল। সো ইউ হ্যাভ টু মেনশন এভরি ইয়ে যে, ঠিক আছে? বলো, এনি কোশ্চেন? আর ইকো করো তো তোমরা, ইকো করো। জি ম্যাডাম, করা হয় না। আচ্ছা, মোবারক হোসেন, না তুমি কথা বললো এখন? ঈশা আলী, বলো। ঈশা আলী, আনমিউট ইয়োরসেলফ। ম্যাডাম, যদি ওই যে আমি পেশেন্টের এন্টেনা চিন্তা করি, কিন্তু আমার ইকোতে দেখছি এলভি ফাংশনটা নর্মাল, মানে যে 2D এবং এম মোড যাই হোক,
ম্যাডাম সেক্ষেত্রে কি আমি কি জিএলএস দিয়ে ম্যাডাম অ্যাসেস করবো ম্যাডাম? আর বললো, আমি শুনতে পাইনি তোমার কথাটা, কি বললা? ম্যাডাম যদি একটা পেশেন্টের আমি ইসকেমিয়া সাসপেক্ট করি কিন্তু আমার এলভি ইসকিমিয়া ফাংশন সাসপেক্ট বা কেমনে? দাঁড়াও, ইকোতে হাউ ইউ সাসপেক্ট ইসকিমিয়া বলো। ম্যাডাম হিস্ট্রি থেকে ম্যাডাম হিস্ট্রি থেকে আমি তার ইসকেমিয়া মানে আই মিন এনজাইনা সাসপেক্ট করছি ম্যাডাম, তার এনজাইনা আছে এবং ম্যাডাম আমি দেখছি যে Angina is a key term. Angina is a clinical term. হ্যাঁ। জি ম্যাডাম জি ম্যাডাম ম্যাডাম তারপর আমি তুমি যদি জি ইসিজি নিবা, ইসিজি madam. দেখবা। হ্যাঁ, একটা পেশেন্টের ইকো করার আগে ইসিজি দেখবা। এটা কোনো ইয়ে নাই যে আমি ব্লাইন্ডলি করব, এত হয়ে যায় নাই। বড় বড় ইয়েরাও ইসিজি দেখে করে, ইসিজি দেখতে হবে। তারপর তুমি ইসিজিতে একটা আইডিয়া করলো যে এটার এমআই আছে, তাই না? তখন তোমার আই বলে দেখবা কোন কোন বল, রিজিওনাল বল, মোস্ট অথবা প্রথমে কি করবা, অ্যাসেস করবা প্যারাস্টার্নাল লং অ্যাক্সিস, শর্ট অ্যাক্সিস দিয়ে প্রত্যেকটা লেভেল, কোন কোন লেভেল, একটা মাইট্রাল ভালভ লেভেল, তারপর হচ্ছে কি তার প্যাপিলারি মাসল লেভেল এন্ড এপিক্যাল লেভেল, এটা শর্ট অ্যাক্সিসে দেখবা। তারপর যাবা ফোর চেম্বার, 2 চেম্বার, 3 চেম্বার, এগুলি দিয়ে তুমি ওয়াল মোশন অ্যাসেস করলা, ঠিক আছে? তারপর ইজেকশন ফ্র্যাকশন। সো ইফ ওয়াল মোশন অ্যাবনরমালিটিস থাকলে সেটা কখনোই ইজেকশন ফ্র্যাকশন নরমাল হবে না, তাই না? ফ্র্যাকশন তার গন ডাউন হবে। এটা কতটুকু, সেটা কি মাইল্ড, এটা কি মডারেট নাকি সিভিয়ার, তখন তুমি অ্যাসেস করবা। তার জন্যই তোমার কোয়ান্টিফাই করতে হবে, বুঝতে পারছো না? জি ম্যাডাম। ম্যাডাম ওই যে কোশ্চেন হচ্ছে ম্যাডাম যে জিএলএস এর ইন্ডিকেশন আসলে কখন ম্যাডাম? তুমি জিএলএস মানে তুমি স্ট্রেইনের কথা বলতেছো? জি ম্যাডাম। Oh, it's a very advanced topic, JLS. আমাদের হাসপাতালে এখনো জেএলএস এমনি অনেক জায়গায় এখনো মানে গাইডলাইনে জেএলএস এখনো আসে নাই। অনলি জেএলএস ইজ প্র্যাকটিস ফর তোমার জেএলএস না, এটা হচ্ছে জিএলএস, গ্লোবাল লং স্টেন। এটা অ্যাসেস করা হয় সাধারণত। ইন্ডিকেশন হচ্ছে গিয়ে কেমোথেরাপি পেশেন্ট যদি আসে, হ্যাঁ, একটা কেমোর পরে তার দিস আর দ্য from GLS দিয়ে গ্লোবাল লংজিটিউডাল শর্ট মানে অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে তুমি কি করতেছো, যে ইউ সি দ্য আর্লি তোমার ডিসফাংশন দেখতেছো, তাই তো? এটা হচ্ছে তোমার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন হয়তো নরমাল আছে, কিন্তু তুমি জেলে করে দেখলা যা তার জেএলএস কম, তখন তার মানে ইউ আর আস্কিং দ্যাট হি হ্যাজ LV systolic dysfunction but he cannot measure it by ejection fraction. এখনো গাইডলাইন যে এগুলি তো সাধারণত এগুলি তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা, হ্যাঁ, এবং এটার জন্য কি করা হয়, এগুলি হাই এন্ডের মেশিন লাগে। তুমি সিভিটিতে কাজ করতেছো, ইউ আর গেটিং দ্য হাই এন্ড মেশিন, কিন্তু অন্য জায়গায় কিন্তু অনেক জায়গায় এই জিএলএস নাই। সো স্টিল নাও জিএলএস তোমার ইয়েতে করে সাধারণত, যেটা আমি বললাম পোস্ট এমআই, পোস্ট পেশেন্ট কি বলে কেমোথেরাপিক পেশেন্টের তার ইন্ডিকেশন আছে। এমআই এর ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলি এখন সব রিসার্চে আছে এবং পারপাসে ইউজ করা হয়, বুঝছো, বিভিন্ন টপিকস ওরা সবাই করতেছে। কিন্তু জিএলএস এমন আসবে সময় ভবিষ্যতে যে জিএলএস উইল বি দ্য মাস্ট, কারণ ইউ আর গেটিং আর্লি, ইউ আর ডিটেক্টিং দ্য এলভি ডিসফাংশন আর্লি। যেমন ভালভুলার ক্ষেত্রে, ভালভুলার যেমন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় পেশেন্ট অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন দেওয়ার জন্য আজকাল জিএলএস দেখা হয়। হ্যাঁ, এগুলি সব পেপার আছে, এগুলি গাইডলাইনে এখনো আসে নাই, বুঝতে পারছো না? জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। শাকুর আহমেদ। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ডাক্তার নাবিদা, আনমিউট ইয়োরসেলফ। আমি তো তোমাকে চিনি না, একটু দেখি তোমার চেহারা। নতুন আসছো তুমি? ম্যাডাম ডি কার্ডে আছি ম্যাডাম। একটু দেখি তোমার চেহারা, তাহলে চিনতে পারবো। আচ্ছা, কিভাবে দেখা যায়? অরোরা, তোমার কোনো কোশ্চেন নাই? আচ্ছা, তুমি কিসে আসছো? ডি কার্ডে এবার? জি ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। কেন ম্যাডাম ট্রিটমেন্ট শেষ এসেছি ম্যাডাম। মাজিদুল ইসলাম, আনমিউট ইয়োরসেলফ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। শাকুর আহমেদ, ইয়ামিন আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম।
ও আচ্ছা, রুবন। ওকে, তাহলে শুনো, তাহলে আর কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা যাই, অনেক বেলা হয়েছে, খিদাও লাগছে, 2টা বাজে। ডাক্তার জাবের, তুমি কি রিকার্ড? জি ম্যাডাম, জি ম্যাডাম, জি জি ম্যাডাম, রিকার্ড এবার নতুন জয়েন করছে। জাবের ম্যাডাম এই মাসেই জয়েন করছে ম্যাডাম জাবের। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার ইউনিটে তোমরা কেউ জি প্লেস ম্যাডাম। নাই? ম্যাডাম এবার তো একটু ইয়ে হয়ে গেছে, নতুন প্লেসমেন্ট দিছে, রিকার্ড ফিক্সড করে ফেলছে এক এক ইউনিটে এক একজন। আগের যে 3 জন আছে, একজন ডাইরেক্টর স্যারের ইউনিটে, একজন বোধহয় কাজল স্যারের ইউনিটে, আর একজন বোধহয় লেনিন স্যারের ইউনিটে। এটা কি ফিক্স করে নাকি রিকার্ডটা প্রত্যেকটা ইউনিট ঘুরে না? ম্যাডাম এর আগে তো ছিল না, এবার ওই যে সির সাথে একসাথে করে দিয়েছে। 2 বছর রিকার্ড? জি ম্যাডাম। ওকে, তো ঠিক আছে, তাহলে আমাকে হঠাৎ করে আজকে বলছে যে ক্লাসটা নিতে প্রদীপ। তো তোমাদের কি এলবি সিস্টোলিক ফাংশন করা হয়েছিল আগে কেউ? না, আগে নেই। আগে নেয় না? ঠিক আছে, আমি সেজন্য ভাবলাম যে আমাকে বলছিলে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, আমি ভাবলাম যে কয়দিন আগে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন নিছে, আমার হঠাৎ করে প্রিপেয়ার করা আছে, তো এটাই তোমাদের পড়াই দিলাম, কারণ ইকোতে তোমাদের এটা খুব লাগবে। তোমরা তো এখন ইকো করবা, তাই না? ইকোর জন্য ফাংশন হচ্ছে আমাদের ব্রেড এন্ড বাটার অফ কার্ডিওলজি স্পেশালি। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, আজকের মতো শেষ করি ক্লাস। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। তোমাদের আরেকটা ক্লাস নিব, আমি প্রিপেয়ার করতেছি হাইপারট্রপিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি এই মাসের মধ্যে। এটা তোমার কে করে? রোস্টার কে করে? রুবন করো? ম্যাডাম আমি করি না, যে প্রদীপ স্যার আর জাহিদ মিলে করে। জাহিদ মিন্স আমার ইউনিটে যে জাহিদ এখন থাকে আপনার ইউনিটে রেজিস্টার। ঠিক আছে, আমার ওই যে এইচসিএম এর কথা বলছো, ওটা আমি প্রিপেয়ার করতেছি। ফারজানা লুনা রেজিস্টার। ফারজানা করে, আচ্ছা ঠিক আছে। আর ম্যাডাম আজকে হচ্ছে যে ওই মিটিং ছিল একটা পরীক্ষা নিয়ে, সজল ব্যানার্জি আমাকে এত হঠাৎ করে প্রদীপ বলছে কালকে আপনাকে ক্লাস নিতেই হবে, তো আমি তো বুঝলাম না। আমি ওইটা ওই যে ছিল দৌড়ায় বাসায় আসছি, পারবেন না, এইজন্য হঠাৎ করে মিস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। আমি আবার দৌড়ায় আসছি, কারণ আমার রুমে ইন্টারনেট নাই, আমার বাসায় এসে আবার ধরতেছি তোমাদের ক্লাস। আমি তো রাশ করে আসছি হাসপাতাল থেকে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি তো লিফট করতে পারতেছি না।